So what is this? It is one of the control statement. Okay, it is a control statement. Control flow statement. Whatever it is. Okay, control flow statement that allows our program to execute on the basis of condition. ठीक आहे, ऑन द बेसिस ऑफ सम व्हॅल्यू. लेट से इफ एल्स मध्ये काय करत होतो आपण एक कंडिशन चेक करत होतो. आपण एक कंडिशन चेक करत होतो आणि जर ती कंडिशन ट्रू असेल तर त्या इफ मधला ब्लॉक आपण एक्झिक्यूट करत होतो. त्या इफ मधला ब्लॉक आपण एक्झिक्यूट करत होतो. सिमिलरली की इफ स्विच केस स्टेटमेंट आपल्याला सेम काम करतं, फक्त स्विच केस स्टेटमेंट मध्ये आपण इफ कंडिशन मध्ये जसे आपले कंडिशन्स इफ स्टेटमेंट मध्ये जसे आपण कंडिशन पास करत होतो, तसं स्विच स्टेटमेंट मध्ये आपण एक्सप्रेशन्स पास करत असतो. एक्सप्रेशन्स पास करत असतो जेणेकरून त्या एक्सप्रेशन्सच्या मॅचिंग व्हॅल्यूची केस किंवा मॅचिंग व्हॅल्यूचा कोड आपल्याकडे एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे. विल Whenever we'll see example, no, you guys will get a complete idea. Now, what is the syntax for this? It is similar to if else only. Okay, it just have a different syntax. It just have different syntax. Okay, now let's say what is the syntax. Okay, so the syntax of this switch case statement is switch keyword. ठीक आहे, switch keyword लिहायचा, देन ब्रॅकेट्स, आणि या ब्रॅकेट्स मध्ये राहणार एक्सप्रेशन्स. ओके, या ब्रॅकेट मध्ये राहणार नॉट एक्सप्रेशन्स, इट्स ओनली एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन, अँड देन ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. ठीक आहे. आणि या ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट मध्ये राहणार तुमचे केस केस स्टेटमेंट्स. ओके, केस व्हॅल्यू वन. ठीक आहे. अँड देन व्हेरियस केसेस विल बी देअर. Various cases will be there like this. You can have n number of cases like this. Okay, and four. And then inside this case, you will write some logic and maybe some code here. Okay, and then break. What is the use of this break statement? We'll see. Same thing is there for value 2, value 3, and value 4. If this is your last statement, then you do not need break. Okay, when we write a program and when we will actually see it, no, it will be more clear to you guys. And then there will be something called as a default, and then some code. Okay. So it is similar to our if else statement only. This case, consider this case as a if statement. There are small differences that those differences we'll see. So this is how we can create our if else sorry, we can create our switch case statement. We can create our switch case statement. Okay, now let's go ahead and directly write one program, then we'll understand it. ठीक आहे. मला असा एक प्रोग्राम लिहायचा आहे. एम, जर मी मार्क्स, मी काय करणार, इनपुट मध्ये पर्सेंटेज देणार आणि त्या पर्सेंटेजचं मला इन रिटर्न मध्ये काय पाहिजे. आय वॉन्ट इन रिटर्न फॉर दोज पर्सेंटेज. तुमचं डिस्टिंक्शन आहे की फर्स्ट क्लास आहे, व्हॉट व्हॉट वी कॉल इट. ओके, व्हॉट कॅटेगरी यू बिलोंग्स टू. ओके, लेट्स से ओके, सो आई विल, let's say find category. What type of category? Input, I'll provide input as a marks percentage. Okay, marks, and output should be which category you belongs to.
समजते का काय म्हणतोय मी? म्हणजे सिंपल करू, त्याच्यानंतर आपण एक सिंपल, अजून एक सिंपल घेऊ. म्हणजे मी काय करणार, आपल्या प्रोग्राम मध्ये मी समजा लेट से 55% देणार. 55% दिले की मला आउटपुट मध्ये आलं पाहिजे सेकंड क्लास. ठीक आहे. जर मी 65 दिले तर आलं पाहिजे फर्स्ट क्लास. ठीक आहे. आणि मोर दॅन 65 दिले, सर मोर दॅन लेट से 70 दिले तर आलं पाहिजे फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. ठीक आहे. दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी नीड टू राईट. आणि बिलो 55 जर असतील तर लेट्स राईट डाऊन फॉर दिस ओनली, देन वी विल सी. ठीक आहे. नाव लेट्स राईट डाऊन अ प्रोग्राम. I hope you guys are practicing these examples at home. If not, you guys will be in trouble because very soon we are having interviews. Whatever the concepts we have covered so far, switch case demo, and inside it, I'll write switch case demo. Now, okay. Now let's write down main method. Let's write down main method and then okay. Now what is our aim? Our aim is to find the category for this percentage. Okay. Find the category for this percentage. Find the category for this percentage. Now, okay. So let's go ahead and write down. So let's say I have int percentage. Okay. Int let's say marks. ठीक आहे. मार्क्स इज इक्वल टू माझ्याकडे 55 56 मार्क्स आहेत, वॉट एव्हर इट इज. ओके. नाव मी काय करतोय आता, हे मार्क्स मला कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बिलॉंग करतात ना, दॅट इज वॉट समथिंग आय नीड टू फाइंड. नाव let's write down switch case, switch statement, whatever, what was our syntax for switch case? So it is a switch keyword, then expression, and then your value. Okay, then your cases. So switch, माझं एक्सप्रेशन आहे इथं मार्क्स, मला चेक करायचं की हे मार्क्स मॅचिंगचे कोणत्या केसेस आहेत का. तर मी इथं काय करणार, स्विच करणार आणि त्याच्यामध्ये मार्क्स देणार. आणि आतमध्ये जे आपण म्हटलं होतं केस लिहिणार मी. सो there is a case one that is 35%. Okay, just a look at the screen. System.out.println. Let's say 34%, 35% la still we pass the student. Okay, napas, whatever it is. Okay, fail. Then I'll write one more case. 56 first class. ठीक है. Then I'll write one more case, that is not a 56, it's a second class, right? Then
65 first class and 70% that is first class with a distinction. Okay, now let's execute this application and let's see what happens. So what we have done so far, आपण एक स्विच लिहिलं. ठीक आहे. एक स्विच लिहिला, स्विच केस मध्ये एक स्विच लिहिला, स्विच नावाचा कीवर्ड आणि त्याला मार्क्स दिले. आपण काय म्हणतोय की हे स्विच, माझे हे जे 56% मार्क्स आहेत, हे स्विच व्हॉट एव्हर द मार्क्स आय हॅव गॉट हिअर, ओके, व्हॉट एव्हर द मार्क्स आय हॅव गॉट हिअर, यू गाइस कॅन सी द स्क्रीन राईट. Yes, sir. ओके, सो ओके. सो व्हॉट आय एम सेइंग हिअर, व्हॉट वी आर सेइंग हिअर, की हे स्विच इथं जे बी 56% मार्क्स इनपुट दिलेत, तर या 56% मॅचिंग वाली जी केस असेल ना, तर ती केस एक्झिक्यूट कर. मग स्विच केस काय करेल, काय करेल, अशी केस मॅचिंग पाहिजे ज्याच्यामध्ये 56 ही व्हॅल्यू आहे. द मोमेंट इट गेट 56 व्हॅल्यू, नो, इट विल एक्झिक्यूट दॅट पर्टिक्युलर लाईन. It will execute that particular line. So what exactly it will do, no? What exactly it will do? It will go line by line. It will go line by line. म्हणाल की ओके, स्विच म्हणाल की अच्छा, मला काय केलं, कोणीतरी 56 ऍज अ इनपुट दिलं, 56 ऍज अ इनपुट दिलं, अँड नाव इट विल चेक की हो ओके, पहिला केस तुझ्याकडे किती मार्क्स आहेत, पहिल्या केसकडे 34 आहेत. ओके, सो यू आर नॉट माय केस. देन इट विल गो टू द सेकंड केस. ओके, अँड देन इट विल आस्क टू द सेकंड केस, ओके, how many marks you have? 56. Okay, now you are my case, so that is why it will execute the line whatever the code we have written inside this case. ठीक, and that is why we will get this output. ठीक, now let's try this. Let's try how exactly it looks like. Let me execute this. Okay, so see, we have got second class here, but along with the second class, we have also got first class, and we have also got first class with designation. But we did not get any napas printed on screen. ठीक आहे. म्हणजे काय की आपल्याला पाहिजे ते सेकंड क्लास तर मिळाला, पण त्यासोबत आपल्याला एक्स्ट्रा दोन गोष्टी पण मिळाल्या. ठीक आहे. म्हणजे इथं होतंय काय की जेव्हा कधी तुम्ही ओके, जेव्हा कधी आपण स्विच केस लिहितोय, जेव्हा कधी आपण स्विच केस लिहितोय, ओके, जेव्हा कधी आपण स्विच केस लिहितो ना, त्यावेळेस काय होतं, मार्क्स मध्ये 56% मार्क्स आले, आणि स्विच पाहत 34 ला गेलं गेलं 34. ओके, इट गोज टू द फर्स्ट केस अँड इट चेक्स व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू. हे केस, व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू, केस विल से की माय व्हॅल्यू इज 34. सो स्विच विल से की ओके, आय डू नॉट वॉन्ट 34. दॅट इज वाय वी डू नॉट हॅव नापास प्रिंटेड हिअर. ठीक आहे, नापास इज नॉट देअर, राईट. व्हॉट एव्हर इट इज, नापास हे आपल्याला प्रिंट झालेलं नाही, कारण आपली इथं मॅचिंग केस नव्हती. ठीक आहे, दॅट इज वाय नापास इज नॉट प्रिंटेड हिअर. बट देन स्विच विल अगेन गो टू द नेक्स्ट केस and will ask case, okay, hey case, what is your value? I need is 56. So case will say, okay, my value is also 56. Then the switch will say ki okay, ठीक आहे, मग तू माझ्या कामाचा आहेस, and then this line will be executed, and that is why we have got here second class. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं. आता सेकंड क्लास तर प्रिंट झाला, पण मग बाकीचे फर्स्ट क्लास आणि फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन कसं काय प्रिंट झालं. ठीक आहे, तर स्विच स्टेटमेंटला हे माहित नसतं की एकदा त्याच्याकडे केस मॅच झाली ना, तर त्याच्यानंतरच्या खालच्या केसेस ते चेक करत नाही. स्विच स्टेटमेंट काय करते, एकदा त्याला त्याचं कामाचं भेटलं ना, की एकदा तो एक्झिक्यूट करतो, आणि नंतर जे चेक करायचं असते, काय असते ते बाकी सगळ्या गोष्टी सोडून देतो, आणि जे काय खाली लिहिलं ना, त्या सगळ्या गोष्टी तो एक्झिक्यूट करतो. काय करतो, एक्झिक्यूट करतो, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला फर्स्ट क्लास आणि फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन ह्या दोन्ही गोष्टी प्रिंट करून दिसत आहेत.
काय होतं की जेव्हा मॅचिंग केस भेटली त्यावेळेस काय करतं ते, ही लाईन एक्झिक्यूट करतं आणि मॅच कर, कारण त्याला समजतं की अच्छा माझ्याकडे 56 हे मॅचिंग झालेत, आता मला काहीच चेक करायची गरज नाही, आय एम गुड. ठीक आहे, मला जे पाहिजे होतं ते मिळालं, आता मी काही चेक करणार नाही, माझ्याकडे काय 56 वगैरे मी काही धरून ठेवणार नाही, जेणेकरून मी फ्युचर मध्ये जाऊन चेक करेल. ओके. सो हे इथं सोडून देतं आणि खाली जे काही दिसलं ना ते सरळ सरळ एक्झिक्यूट करत चालतो. दॅट इज वाय वी हॅव गॉट 56, सॉरी, फर्स्ट क्लास अँड फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन हिअर. ठीक आहे नाव. पण हे तर चुकीचं आहे, आपल्याला काय पाहिजे, 56 आपण जे प्रिंट, 56 जे इनपुट दिलंय, तर 56 या इनपुटला मॅचिंग आपल्याला काय पाहिजे, आउटपुट पाहिजे. बाकीचं हे फर्स्ट क्लास आणि फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन नाही पाहिजे. ओके. अननेसेसरीली वी डू नॉट वॉन्ट इनक्रीज आवर होप्स. सेकंड क्लास आहे तर सेकंड क्लास आहे. नाउ in that case, in order to do that, what do we have here, no? There is something called as break statement. There is something called as break statement. There is something called as break statement. ठीक आहे. तर after every case we will write this break statement. After every case we will write this break statement. फक्त शेवटच्या केस नंतर आपण ब्रेक स्टेटमेंट लिहिणार नाही. ओके, फक्त शेवटच्या केस नंतर आपण ब्रेक स्टेटमेंट लिहिणार नाही. त्याचं कारण मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो, कारण याच्यानंतर ब्रेक स्टेटमेंट लिहायची गरजच नाही. याच्या खाली काही नाहीच आहे, त्याच्यामुळं काही इथे एक्झिक्यूट होणार नाही. नाव हाऊ द फ्लो विल बी. नाव नाव हाऊ दिस स्विच केस विल वर्क. ओके. ओके. नाव काय करेल पहिले, व्हॉट इट विल डू फर्स्ट, इट विल टेक अ 56 व्हॅल्यू. ठीक आहे, इट विल टेक 56 व्हॅल्यू. ओके. ठीक आहे, इट विल टेक 56 व्हॅल्यू. स्विच केस मध्ये आता या स्विच मध्ये 56 व्हॅल्यू आलेली आहे. नाव इट विल सी चेक. ओके, दिस कलर वी ऑलरेडी हॅव दिस कलर. ओके, दिस वी डू नॉट हॅव. ओके. नाव इट विल टेक दिस 56 व्हॅल्यू आणि प्रत्येक केसला जाईल, केसकडे जाईल आणि म्हणाल की हे केस तुझ्याकडे 56 व्हॅल्यू आहे का, 56 व्हॅल्यू आहे का. फर्स्ट 34 वाली केस म्हणेल की नाही माझ्याकडे नाहीये. सो इट विल गो टू द नेक्स्ट केस. ठीक आहे. अँड इट विल आस्क की हे केस, डू यू हॅव 56 व्हॅल्यू हिअर. हे केस म्हणेल की हो माझ्याकडे 56 व्हॅल्यू आहे. यू काय, व्हॉट यू डू, यू एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट. ओके. मग काय करायला आपल्याला, हे वाला स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार, कोणतं वालं, सेकंड क्लास वालं. द मोमेंट दिस स्टेटमेंट एक्झिक्यूट ना, त्याच्या खाली ब्रेक स्टेटमेंट आहे. तर ब्रेक स्टेटमेंट काय करतं, म्हणते की बाबा तुला जे पाहिजे होतं ना ते इथं भेटलं, आता उगाच खालच्या लाईन्स एक्झिक्यूट करू नको. इथूनच तू का कर, ब्रेक कर, तुझा फ्लो जो आहे तो ब्रेक कर. अँड देन द स्विच स्टेटमेंट विल कम आउट ऑफ दिस केस स्टेटमेंट्स अँड इट विल फिनिश इट्स एक्झिक्युशन अँड इट विल नॉट execute the remaining code from these cases, from these switch case statements. ठीक. Okay. Now let's execute this. So earlier आपण जेव्हा ब्रेक स्टेटमेंट नव्हतं लिहिलं त्यावेळेस काय होत होतं, what was happening at that time, it was printing a second class, first class आणि फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन. पण जेव्हा आपण ब्रेक स्टेटमेंट लिहितोय तेव्हा आपल्याला फक्त सेकंड क्लास प्रिंट होणार, न नापास प्रिंट होणार नाही, फर्स्ट क्लास नाही, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन प्रिंट होणार नाही. See, now we have got only second class and not the other things. बरोबर आहे. गेटिंग इट. अनुराधा, हर्षल, ओमकार, पल्लवी, श्रेयश, सुमेध. Right? Everyone is getting it, right? Yes, sir. Okay, great. Now, let me clear out this slide. What if, what if तुम्ही 56च्या ऐवजी 565 मार्क्स दिलेत, म्हणजे याच्यामध्ये
मॅचिंग केस नाहीच आहे तुमच्याकडे, त्या केसमध्ये काय होणार? लेट्स एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम आणि लेट्स चेक. ठीक आहे, नाव लेट्स अंडरस्टँड दिस. व्हॉट इज हॅपनिंग? सिम्पल फंडा. व्हॉट इज हॅपनिंग? सिम्पल फंडा. ठीक आहे. काय होतं इथं? तुमच्याकडे आता स्विच मध्ये किती पर्सेंटेज आहेत? 565% आहेत. स्विच मध्ये 565% आहेत. ओके. नाव स्विच मध्ये 565% आहेत. अँड व्हॉट इज हॅपनिंग? तुम्ही काय करतायत की पहिल्या केसला जातायत आणि म्हणतात की हे केस तुझ्याकडे 565 मार्क्स आहेत का? केस म्हणतो नाही, माझ्याकडे 34 मार्क्स आहेत. सो इट विल नॉट एक्झिक्यूट धिस केस. देन अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट केस आणि इट विल चेक की हे केस टू और वॉट एव्हर द केस नंबर इज, तुझ्याकडे 565 मार्क्स आहेत का? दिस विल ऑल्सो से की नो, 565 मार्क्स तर माझ्याकडे नाही आहेत. देन अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट केस. इट विल नॉट एक्झिक्यूट, इट विल नॉट गो इनसाइड एनी केस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी मॅचिंग केस येट. ठीक आहे. देन द थर्ड केस विल, इट विल से की हे केस तुझ्याकडे 565 मार्क्स, डू यू हॅव 565 मार्क्स? Case 3 will also say ki no, I do not have that much marks. Okay. Then it will go to the next case. इथं पण चेक कराल, इथं किती 70 आहेत, तुम्हाला किती पाहिजेत? 565 पाहिजेत. अगेन इट इज नॉट अ मॅचिंग केस. ओके. देन अगेन धिस लाईन विल ऑल्सो नॉट एक्झिक्यूट. देन इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन? In that case, what will happen? It will check all the cases, it will check all the cases, and it will not get any matching case, and hence it will not print any output. It will not print any output. इट विल नॉट प्रिंट एनी आउटपुट. मग तुम्ही जर क्लायंट असाल, तुम्ही जर एखादं अप्लिकेशन यूज करत असाल आणि तुम्ही हे मार्क्स दिले आणि तुम्हाला माहितच नाही की 565 पण मार्क्स असतात पर्सेंटेज मध्ये, तुम्हाला वाटतं की यार चलो ठीक आहे, 565 इज ऑल्सो मार्क्स, सो आय शुड गेट सम कॅटेगरी. बट देर इज नो 565% exist, right? We only compare with 100%. So in that case, पण तुम्हाला इथं आउटपुट काहीच भेटत नाही, पण तुम्हाला समजणार नाही की एक्झॅक्टली होतंय काय. इन दॅट केस, ज्या वेळेस आपल्याला एकही केस मॅचिंग नसते, ज्यावेळेस आपल्याला एकही केस मॅचिंग नसते ना, तर त्यावेळेस आपण काहीतरी डिफॉल्ट आउटपुट आपण प्रिंट करू शकतो. त्यासाठी डिफॉल्ट केस म्हणतात. ओके, वी कॅन राईट समथिंग डिफॉल्ट. जसं की समजा याच्यातली एकही केस एक्झिक्यूट नाही झाली, याचा अर्थ काय आहे की एक तर तुम्ही इनपुट जे आहे ते इनव्हॅलिड इनपुट दिलंय. ठीक आहे, इनव्हॅलिड इनपुट दिलंय, तर आपण म्हणणार की इनव्हॅलिड इनपुट, प्लीज चेक इट वन्स. म्हणजे तुम्ही जे इनपुट दिलंय ते इनव्हॅलिड दिलंय, त्याला एकदा चेक करा. ठीक आहे. मग आता काय होणार? लेट्स एक्झिक्यूट दिस फर्स्ट अँड देन ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. नाव व्हॉट विल हॅपन नो, सी वी हॅव गॉट इनव्हॅलिड इनपुट, प्लीज चेक इट वन्स. म्हणजे जेव्हा कधी तुमच्याकड एकही केस मॅचिंग नसते, जेव्हा कधी तुमच्याकड एकही केस मॅचिंग नसते, whenever you do not have even a single case matching, ठीक आहे, त्यावेळेस काय करतं? डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होतं. त्यावेळेस काय होतं? डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतं. सो after default we will not write anything because default will be a last statement of your switch case syntax. ठीक आहे, स्विच केस मधलं डिफॉल्ट हे तुमचं शेवटचं स्टेटमेंट राहील, शेवटचं स्टेटमेंट राहील. आणि जेव्हा कधी तुमची एकही केस इथं मॅच होणार नाही, त्या केसमध्ये तुमचं डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होईल. ठीक आहे. ठीक आहे. राईट गाइज, got it? Now, when this default statement will execute, whenever you do not have any matching case present inside your switch, in that case, default statement will be executed. Okay, what is the use of break statement? Whenever you get a matching case and you execute your code, to come out of this switch statement, we have this break statement. जेणेकरून याच्या खालच्या कोणत्याच लाईन एक्झिक्यूट होणार नाहीत. ओके.
करेक्ट है, समझता है? यस सर। राइट, एवरीवन गेटिंग इट राइट? हर्षल, ओमकार, पल्लवी, यस सर। सुमित, श्रेयश. Okay, now this is यस how सर। we write this switch case statement. Now let's go ahead and write one more program which we have written earlier. That is, okay, now let's find out the month. ठीक है, month for given number. We can do anything using switch case. Month finder. ठीक है, काय करतोय मी? मंथ फाइंडर लिहितो इथं and let's say main method. Okay, and just a second. Main method, and then what we want to do here, we want to find out the month. We want to find out the month. Okay, we do have these programs. I think we do have this program into your assignments. So we need to find out the month. Okay, I'll write here. Find month name for given number. Find month name for given number. Right? Find month name for given number. Now, how do you do that? How do you do that? Now let's do this. Let's write down a program. So let's say मी एक इथं variable declare करतो int. Let's say number म्हणतो मी याला इथं. ठीक आहे, नंबर आणि नंबर इज इक्वल टू वाट काही पण नंबर देऊ आपण, 12. ओके, and we'll write a switch case statement to get this input and print the matching month here. To get this input and print the matching month here. Okay, ठीक है. So what is the syntax? Switch. Now you guys can always go ahead and practice your all assignments, whatever the assignments we have provided so far. ठीक आहे, स्विच आणि स्विच मध्ये देणार आपण नंबर. ठीक आहे, आणि याच्यासाठी मॅचिंग केसेस, मॅचिंग लिहिणार केसेस. Okay, switch, and then there is something called as case 1. Okay, what is the first month? It's a January. Okay, then I'll copy this thing. Right, what you guys are getting, right? What exactly I'm doing? I am trying to print out, I'm trying to create a cases for 12 month. ठीक आहे, 12 महिन्यांसाठी मी इथे केसेस तयार करतोय. 6, 7, 8, 9. Okay, then 10, 11 and 12. ठीक आहे, तर we have written here. What is happening here? We do not have 8 here. Okay, now second month is Feb, third month is March, then APR April, then May, June, July, AUG August, right? September, October,
नोव्हेंबर and then your December. ठीक है. Now you got it right. What I'm trying to say here, what I'm trying to print out here. Now okay. Instead of directly printing 12th number, 12th month, let's print 8 months. आठवा महीना कोणता आहे? That is what something we need to print out here. Okay. We have got the August, but still we have got September, October, November, December. Anyone knows why we are getting these remaining numbers to remaining months to here? ब्रेक लावलं. ब्रेक. Right? Break लावा लागतं. Right? Where do we add this break? Everyone getting it right? सिंपल फंडा. प्रत्येक केस मध्ये ब्रेक स्टेटमेंट हे मॅन्डेटरी असतं. ओके. Right, and that is why we are getting the remaining months too. So let's simple write down like this. ओके. लास्ट स्टेटमेंटला ब्रेकची गरज नाही, कारण ते लास्ट स्टेटमेंट आहे. ते एक्झिक्यूट जर झालं तर त्याच्यानंतर काहीच कोड राहणार नाही तुमच्याकडे. ओके, नाव लेट्स एक्झिक्यूट अगेन. सो वी आर ट्राइंग टू प्रिंट 8th मंथ हियर. ठीक आहे. अँड सी वी हॅव गॉट ओनली ऑगस्ट हियर. नाव जर मी इथं मला 88वा महिना प्रिंट करायचा असेल. ओके, लेट्स से someone is not from earth and he don't know how many months are there, and he thought ki there are 88 months too, and he wants to print it out. How do we do that? जर यानं 88 इनपुट दिलं तर what output he'll get? He will get nothing, because we do not have any matching case with 88. We do not have any matching case with 88. But in that case, we need to tell him that this is wrong, right? We need to tell him that this is wrong. Then how do we do that? आपण कसं सांगतो की बाबा एखादं इनपुट जर इनव्हॅलिड असेल आणि आपल्याकडे एकही मॅचिंग केस नसेल, तर त्या केसमध्ये आपण काय करतो? डिफॉल्ट स्टेटमेंट. डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिहितो. एव्हरीवन इज गेटिंग इट राईट? येस, करेक्ट. डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिहितो आपण. ओके. डिफॉल्ट मध्ये आणि इथं आपण वी प्रोव्हाइड सम मेसेज हिअर, अँड दॅट मेसेज एनिथिंग इज हा इनव्हॅलिड इनपुट. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग. So see, we have got now invalid input. Now let's say provide a value for. Okay. Okay, now let's execute this. See, we have got for 4, we have got April, right? Matching month. Now, if you do anything, okay. So this is how this switch case works. Now let's do one thing. Let's take this input from user. Okay, now let's take this input from user. We have seen one way to get the input from user. Now we'll see another way. जे तुमच्या असाइनमेंट मध्ये आहे ते आपण ट्राय करू. So we have one scanner class. Scanner scr is equal to scanner scr is equal to new scanner. New keyword यूज करून आपण काय करतो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असतो. व्हॉट डू यू डू? ऑब्जेक्ट क्रिएशन राहतं. हे काय आहे समजायची गरज नाही तुम्हाला, फक्त रट्टा मारा. ओके. सो स्कॅनर SCR इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर, आणि त्याला इनपुट देतोय मी सिस्टीम डॉट इन. सिंपल आहे हे, सेम आहे आपल्या ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे व्हेरिएबल सारखंच आहे.
आपला हा SCR हा सिस्टम टाईपचा व्हेरिएबल आहे, सॉरी स्कॅनर टाईपचा व्हेरिएबल आहे. दॅट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग डिफरंट. ओके. नाव मी इथं काय लिहितो, एक स्टेटमेंट लिहितो. प्लीज एंटर नंबर. ठीक आहे, एक नंबर एंटर करा म्हणून एक मेसेज लिहिला मी की प्लीज एंटर नंबर, म्हणजे जो काही नंबर आपण इथे एंटर करेल ना, त्याच नंबरचा मंथ आपण प्रिंट करणार. ठीक आहे, आणि इंट नंबर साठी SCR डॉट नेक्स्ट इंट करू आपण, जेणेकरून या SCR जो काही आपण नंबर इथं प्रिंट करेल ना, सॉरी कन्सोल वर ऍड करणार ना आपण जो नंबर, तो नंबर आपल्या इंट नंबर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये होल्ड होईल आणि नंतर तो आपल्याला खाली पास केला जाईल. ओके. नाउ लेट्स एक्झिक्यूट दिस अप्लिकेशन वन मोर टाइम. ठीक आहे, आता इथे एक नंबर एंटर करा म्हणते, लेट्स आय एंटर 6. 6 दिसतोय इथं, 6 एंटर केला आणि प्रेस एंटर. सो तो 6चा मॅचिंग मंथ जो आहे तो जून इथं प्रिंट झालाय आपल्याला. ओके. नाव नाव let's say I'll again execute this thing, I'll again execute this application, and will provide any number you guys can provide. Okay, 12 डिसेंबर नंबर प्रोव्हाइड झाला आणि याच्या खाली इनपुट आला. ऑफ कोर्स we forgot to write a break statement here, because again whatever the lines are there before, I mean below case statements, no, those will execute. Then right, please enter here 12 डिसेंबर प्रिंट झालं. ओके. नाउ व्हॉट वी कॅन डू, नो, इफ someone can enter invalid number टू here. ठीक आहे, तर आपण काय करू शकतो, 1 2 3 देत आहे तर इनव्हॅलिड इनपुट आहे, तर आपण काय करू शकतो, इथं मेसेज मध्येच आपण मेन्शन करू शकतो प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 12. 1 to 12. ठीक आहे, 1 ते 12 मधला आपण नंबर एंटर करा म्हणतोय, पण तरी पण कोणी हुशार जर असला आणि अजून याच्या व्यतिरिक्त काय नंबर एंटर केला तर एरर येणार. ओके, लेट्स एक्झिक्यूट. एरर येणार इन द केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट तुमचं प्रिंट होणार. थर्ड मंथ, सी, March it is now, and what message we are getting here, please enter number between 1 to 12. Now how do we get this? सिम्पल फंड आहे, युजर कडून इनपुट घेण्यासाठी त्या दिवशी एक मेथड सांगितली होती मी, इनपुट स्ट्रीम रीडरची. आज अजून एक वे आहे, स्कॅनर क्लास. हा थोडासा इझी वाटतो, तर यू गाइज गो हेड अँड यूज दिस. ओके. नाउ हाऊ टू डू दिस, सिंपल, स्कॅनर क्लासचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. हाऊ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, स्कॅनर SCR इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर सिस्टीम डॉट, आणि त्याला इनपुट द्या सिस्टीम डॉट इन. ह्या गोष्टी काय आहेत आपल्याला माहित नाही, पण मी सांगितल्यात म्हणून ऐकायचे आणि तसं करायचं फॉर टाइम बिंग. ओके, रट्टा मारायचा. नाव स्कॅनर काय करतं, एक स्कॅनर बनवून देते. लेट्स अजून की एक स्कॅनर बनवतं तुमच्या या कन्सोल साठी. या कन्सोल वरून तुम्ही जे काही इनपुट इथं द्याल, या कन्सोल वरून तुम्ही जे काही इनपुट इथं द्याल ना, या कन्सोल साठी एक स्कॅनर बनतं. ठीक आहे, SCR स्कॅनर बनतं. या कन्सोल मध्ये तुम्ही जे काही इनपुट द्याल ना, ते हे SCR काय करतं, स्कॅन करतं. स्कॅन करून मग आपल्याला SCR मध्ये काय मेथड्स आहेत, जर तुम्ही नंबर इनपुट पाहिजे असेल ना, तर नेक्स्ट इंट नावाची मेथड आहे. तर या नेक्स्ट इंट नावाच्या मेथडनं तुम्ही नंबर तुम्ही या कन्सोल मध्ये जो नंबर लिहिला आपण, जसं की आता इथं 3 लिहिलं होतं, हा 3 नंबर आपण नेक्स्ट इंट नावाच्या मेथडनं आपल्या प्रोग्राम मध्ये घेणार आणि प्रोग्राम मध्ये घेऊन त्याला या व्हेरिएबल मध्ये ऍड करणार. जास्त कन्फ्युज व्हायची गरज नाहीये. जेवढं समजलं तेवढं समजून घ्या, नाही समजलं तर ह्या 2 लाईन रट्टा मारू शकता तुम्ही आयुष्यात. राईट, स्कॅनर SCR इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर आणि SCR डॉट नेक्स्ट इंट, दोनच लाईन्स आहेत. ओके. जेव्हा आपण थोडा टाइम समोर जाईल आपल्या, तेव्हा आपण ह्या गोष्टी सगळ्या समजून घेऊ, ऑटोमॅटिकली समजतील. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना स्विच केस स्टेटमेंट गाईज? ओके, हो सर. राईट.
Now this is your assignment. Okay, I see it has a good switch case example. जसं की तुम्हाला डे डे प्रिंट करायचा, नंतर वावेल्स सी इथं कॅरेक्टर पण आपण केस मध्ये पास करू शकतो. इथं पहा, व्हॉट इज दिस प्रोग्राम टू प्रिंट गिव्हन. मग तुम्ही काय करणार, इनपुट मध्ये एक कॅरेक्टर देणार आणि ते चेक करायचं आपल्याला की ते कॅरेक्टर वावेल आहे की नाही. ओके, AEIOU ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही चेक करू शकता. देन यू हॅव व्हॉट इज दिस cases where we take the okay. So you have various switch case statements here. See, if else चा पण example आहे. You guys just go ahead and practice this assignment. Okay, assignment number 2-1. I hope I have already sent you guys this assignment. तुमच्याकडे आहे ही असाइनमेंट? हो सर. हाऊ मेनी ऑफ ओनली पल्लवीकडे आहे का असाइनमेंट, बाकीच्यांकडे नाही आहे का? सुमित, श्रेयश, ओमकार, हर्षल, अनुराधा, यू Yes, गाइज sir. वांट मी टू सेंड इट अगेन? अजून पुन्हा सेंड करू का तुम्हाला ती असाइनमेंट? राईट. सो मग आहे तर काय करायची असाइनमेंटचं आपण? व्हॉट डू यू डू विथ दिस असाइनमेंट? डाउनलोड करून ठेवून देऊ?